अरदास बेनती रूप अंदर सतगुरु की बाणी हरेक सिख भाव शरदा नाल पढ़दा है ते इस बाणी नाल किन्नियां दे ढट्ठे मन दृढ़ता नाल भर जांदे ने। वाहिगुरू गुरु की हाज़र नाज़रता जीवन विच महसूस हुंदी है जदों आपां साहिब दे पावन बोल सामने रख के वाहिगुरू काल पुरख के चरनां दे नाल जुड़दे हैं। सो आओ आपां विचार की आरंभता करिए। सारे ही सतसंगी जन प्यार शरदा वैराग नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। अब रक्षा मेरी तुम करो। हे मेरे अकाल पुरख जीओ, तुसी मेरी रखिया करो, क्योंकि तुसी ही समर्थ हो। तुहाडे विच ही ये कला है। तू अपने प्यारे भगतां दा उदार करदा है। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याई। जी जंत सब तेरेया, तू रहया समाई। जो दास तेरे की निंदा करे, तिस मार पचाई। नानक चिंता छड्ड अचिंत रहो, सतगुर लग पाई। गुरुदेव कहते जिथे दात वरतदी है फिर उत्थे चिंता दुख नहीं वापरदे। ते मालक तेरे कोल समर्था है। तू साडे जीवन की चिंता नूं दुखां नूं दूर करन वाला है। जिन्हां ने इस रूप अंदर अरदास बेनती कीती है, जीवन विच किन्नी कु दृढ़ता कितनी कु अडोलता आ जाती है। तो साहब आखदे ने मेरे वाहिगुरू अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगरो। जिहड़े सिख ने जो सिक्ख्या ते चलदे ने उन्हां नूं उभारना करो, ते जिहड़े असिख ने मत तो सच तो वांझे ने जिहड़े, वाहिगुरू उन्हां दा तुसीं संगार करो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता। जिन्ने भी दुष्ट ने उत्पात करन वाले ने, धर्म की हानि करन वाले ने, जिन्हां नूं सच रब्बी प्रेम वाले भगत पाउंदे नहीं, उन्हां दा वाहिगुरू तुसीं संगार करो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आपां नूं ज्ञात है इतिहास तो, मेरे सतगुर ने 14 जंगां लड़ियां ने। तो गुरुदेव वाहिगुरू अगे अरदास करदे ने, कोई भी जंग है, कोई भी मुहिम है, जदों मेरे गुरुदेव वाहिगुरू अगे अरदास, वाहिगुरू ये मेरे वास्ते नहीं है। सतगुर दा कोई जंग ज़र जोरू जमीन वास्ते नहीं। किसी भी राजे नूं सतगुर ने कैद नहीं किया। इतिहास दसदा है किसी की जमीन सतगुरां ने नहीं मली। किसी रूप अंदर धन गुरु नानक सतगुर के दर तो ये निरंतर बख्शिशां वरतियां ने निस्वार्थ हो के। धर्म का होका गुरु नानक सतगुर के समय तो दिता गया है, तो बहुतियां नूं चंगा नहीं लगा। फिर सतगुरां ने जिथे जूझना पिया उत्थे भी कहा वाहिगुरू ये तेरा बल है, तेरा आसरा है, तेरी कला करके वाहिगुरू इन्हां दुष्टां दा संगार होना है। तो मेरे सतगुरु अरदास करते ने, जिन्ने भी दुष्ट ने उत्पात करन वाले ने सामने खलोते ने, सकल मलेच करो रण घाता। हे मेरे वाहिगुरू मेरी रखिया करो। मलेच का अर्थ है मैली बुद्धि वाले, जिहड़े मलीनता नाल भरे ने, वाहिगुरू इन्हां दा रण विच तुसीं आप घात करो। जूझदे सिख ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब भी जूझदे ने, पर मेरे सतगुर कहंदे ने वाहिगुरू तू वरतेगा विच तां ही इन्हां दा घात होना है। तेरी कला है, तेरी समर्था है, तां जो इन्हां मलेच्छां दा संगार हो सके। जे अस्तुज तव शरणी परे। हे वाहिगुरू जेड़े भी तेरी शरण विच पए ने, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। उन्हां दे जिहड़े दोखी सन
ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਸਨ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨੈ ਐ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਚੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਗਾਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਬੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਣਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨੈ ਐ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲ ਨੇ ਮੁਕਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੀਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ 17 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਧਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਮ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ।
ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੀਂ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਅਰਿਸ਼ਟ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਸਨ। ਟਰੇ ਟਰ ਗਏ, ਤਤਕਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਲੇ ਤੋਂ, ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਤਾਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਗਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ। ਰਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧ, ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਰਿੱਧਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਿਮਾ ਹੈ, ਲਗਮਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਧਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰ ਜਤ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तो गुरु के प्यारे वास्ते नाम बाणी ही काम तेन गऊ है। पार जात रुख है रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन। वाਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਦਾਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਨ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਡਾ ਜੀਵਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤ ਹੈ। ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ 10 ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ 15 ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਰਲ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਫਰ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 19-20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੁਰਗੋ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਦੁਰਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸਰਲਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 1552 ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਧਨ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗਾਂ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਨ ਜੰਪੁਰ ਸਦਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਦੇਹ ਜਨ ਕੋ ਤੋ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਵੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਜੋ ਕੇ ਤਨੋ, ਤੇਜ ਭਾਣ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਝ ਪੈ ਦੋਨੋਂ ਬਨ ਆਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਜੋਗ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੋਨੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਧਨ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 4 ਛਿੱਲੜ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਕੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੈ ਦੋਖ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਿੱਧੀ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇਗਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
जिथे गुरु का उपदेश है, सतगुरु कहते उत्थे सब ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो अगे साहब आखते ने दुष्ट छा छवै सकै न कोई, उत्थे माड़ेपन का प्रभाव नहीं। उन्होंने घर बना के तौड़ी टंगण की लोड़ नहीं है जिन्हें रब की शरण ली है। डराउना टंगन की लोड़ नहीं, उन्होंने पता है, उन्हें बाणी पढ़ी है भी वाहगुरू जिथे एडी वड्डी दात तू बख्शी है, जिहड़ी दात तू दिना कोई खो नहीं सकता। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। उन्होंने कोई लोड़ नहीं किसी भरम भुलेखे च पैण दी। ਉਹਦੇ जीवन ਵਿੱਚ पूर्ण तौर ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ पूर्णता ਹੁੰਦੀ है। ਉੱਥੇ फिर कोई ओपरी शै नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई डर नहीं, कोई वहम नहीं, कोई भरम नहीं। बड़ी आज़ादी है जिंदगी अंदर, सिੱਖੀ ਤੇ बड़ी आज़ादी है, बंधन थोड़ा है। वो तो मेरे वर्गे ज़्यादा डराउंदे ने कई बार भी इदा ना किता आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, काला गातरा पाया तो होएगा, चिट्टा पाया तो होएगा। सच जाने बड़ा सौखा मार्ग है मेरे साहब सतगुरु का। इत्थे ते जिंदगी हौली हो जाती जे आपां गुरु उपदेश बाणी नाल जुड़ जाने हाँ। उत्थे फिर कोई जिथे बाणी का पैर है जिस घर च, कल मैं बेनती की सी, गुरु सानू समझाउंदा भी है, गुरु सानू बचाउंदा भी है, गुरु जी सानू पहुँचाउंदे भी ने, गुरु जी सानू मिलाउंदे भी ने वाहिगुरू काल पुरख नाल। सो जिथे गुरु शब्द का, जिस घर च सहज पाठ का बाणी का पहरा है, तो गुरु का बचन आपां किवें भुल जाइए। गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। उत्थे साहब सतगुर का विश्वास है ना, मेरे वर्गा थोड़ा कह सकते, तो गुरु ही सानू विश्वास दिवा सकता है। तो साहब कहते उत्थे किसी प्रकार कोई दुष्ट कोई प्रभाव जीवन च पैंदा नहीं है। उत्थे कुछ खुस नहीं सकता जिहड़ी दात रब ने दिती हो। बंदा कितों खोलेगा? रब दे प्यारे नूं फिर काहदा डर काहदा पै है। एक बार जिन तुम्हें संभारा, एक बार थोड़े जे समय च भी ध्यान तेरे नाल जुड़ जाए। काल फांस ते ताहें उबारा, हे अकाल पुरख जीओ, काल दी फाही चों तुसीं एक खिन विच उन्हां नूं उभार लैंदे हो, बचा लैंदे हो। जिन्हां ने टुकदम करारी जो करो हाज़र हजूर खुदाए। टुकदम थोड़ा जा समा, हाँ वो टुकदम आ जाए, वो एक छिन की घड़ी आ जाए, तां करके सानू बार बार अभ्यास करना पैना है, बार बार पढ़ना पैना है, सुनना पैना है, तां जो तुरदियां तुरदियां वो घड़ी वो पल आ जाए जिथे मिलाप का एक छिन जन्मां जन्मां दे दरिद्रता नूं एक खिन विच मुका दिंदा है। जिथे ऐसा सबब बनता है। काल फांस ते ताहीं उबारा, काल दी फाही तो उन्हां नूं तुसीं उबारदे हो। जिन नर नाम तिहारो कहा, जिस मनुख ने भागां वाले ने हे वाहिगुरू तेरे नाम नूं आखिया। सारे आखो सतनाम श्री वाहे, फिर आखो सतनाम श्री वाहे। मेरे गुरुदेव कहते जिन्हें आखे, हाँ कहंदियां कहंदियां एक दिन अंदर तो हूक निकल जाए, बिल्कुल अंदर चों तांग निकले, हूक निकले, जिन्हों भगत कबीर जी कहते, कबीर केसो केसो कूकी है ना सोईए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। लखां करोड़ां दी कूक विचों एक अद्धी आवाज़ ते प्रवान होएगी ना। एक अद्ध वार आखिया ते उहदे दर ते कबूलिया जाएगा। तां करके मेरे सतगुर कहंदे फिर उथे जिसने वाहिगुरू तेरा नाम आखिया, दारद दुष्ट दोख ते रहा, वो दरिद्र तो दुष्टां तो दोखां तो वो बच जाता है। आखिर विच साहब आखदे ने, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। सारे आखो खड़ग केत मैं, खड़ग आप हाथ दे लिहो उबारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। आप
ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਸਰਬ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਵਾਰੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਠੌਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗਿਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਲਗ ਪਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਣੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਏਂ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ